Namaste, all of you. Children, they are the world's most valuable resource and best hope for the future. Today, it is November 14th, a day for you. A very warm wish for all the children on this special day. Every child is different, its kind of flowers, and all together make this world a beautiful garden. Kids, there are no words to describe how special you are to us. Come on, let's enjoy this day with fun and laughter. Namaste, children. Do you know what is the importance of today? Yes, today it is November 14th. Every year on November 14th, we will celebrate Children's Day. First of all, I would like to wish you all Happy Children's Day. 14th November, it is the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He was also known as Chacha Nehru. He had a lot of love and affection on children. That's why his birthday is celebrated as Children's Day in India. Children, you are the valuable asset and future of the country. Once again, I am wishing you a very happy Children's Day. Thank you. Namaste, children. Do you know what is the importance of November 14th? Yes, November 14th, we are celebrating Children's Day. November 14th, it is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was our first Prime Minister. Okay, then first of all, I am wishing you all my dear children a happy Children's Day. Then today I am going to tell a story for you. The story is about a fox. A fox. Who is fox, you know? Yes, fox is a wild animal. Fox is a wild animal. He is very cunning. Actually, he is very cunning. Then, the name of the story is The Fox and the Grapes. The Fox and the Grapes. Grape. Grape is a fruit. Then, do you know what is the color of grapes? Yes, the color of grape is purple. It is purple in color. Then the story name is The Fox and the Grapes. Once upon a time, there was a fox. Once upon a time, there was a fox. One day, this fox was very hungry. One day, this fox was very hungry. He was searching for food here and there. He was searching for food here and there. At last, he saw a bunch of grapes. At last, he saw a bunch of grapes. Wow, grapes! I want to eat them. I want to eat them. Children, do you like grapes? I like grapes. Do you like? Okay, the fox want to eat the grapes. So, he jumped. He jumped. But he couldn't reach the grapes. Then he jumped again and again. Again and again he jumped. But yet couldn't get the grapes. Okay. Then the fox became tired. Very much tired. Then he said, I don't want these grapes. I don't want these grapes. These grapes are sour. These grapes are sour. I don't want. I don't want. And walked away.
and walked away. Okay, sometimes people will pretend dislike for what they cannot get, isn't it? Here in this story, you have a moral. Do you know what is the moral of the story? The moral of the story is don't blame others for our failures. Don't blame others for our failures. Have you enjoyed the story? Hope all my dear children enjoyed the story. Once again, wishing you all a happy Children's Day. Thank you. നമസ്തേ നമസ്തേ കുട്ടികളെ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ശിശുദിന ആശംസകൾ. ഇന്ന് ശിശുദിനമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിത്തരാം. പാട്ടിലൂടെ ഒരു കഥയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഇന്ന് ആമയുടെയും മുയലിന്റെയും പന്തയം വെച്ച കഥയാണ് പാട്ടിലൂടെ പാടിത്തരുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുമല്ലോ. എങ്കിൽ തുടങ്ങട്ടെ. പാത്തു പതുങ്ങി പമ്മി നടക്കും കുഞ്ഞിക്കുഴിമടിയൻ, ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ. പാത്തു പതുങ്ങി പമ്മി നടക്കും കുഞ്ഞിക്കുഴിമടിയൻ, ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ. ഒരു നാളിവർ രണ്ടുപേരും പന്തയം വച്ചു, ഓട്ടപ്പന്തയം വച്ചു. ബഹുദൂര കാടുവാരം മത്സരം വച്ചു, ഓട്ട മത്സരം വച്ചു. ഇഴയും കാരാമയും പായുന്നൊരു വെൺമുയലും, പരിപാടിയിൽ ആരാരാദ്യം സമ്മാനം നേടും. ഇഴയും കാരാമയും പായുന്നൊരു വെൺമുയലും, പരിപാടിയിൽ ആരാരാദ്യം സമ്മാനം നേടും. പാത്തു പതുങ്ങി പമ്മി നടക്കും കുഞ്ഞിക്കുഴിമടിയൻ, ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ. ബഹുദൂരം ചെന്നു വെൺമുയൽ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, മെല്ലെ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, കുറേയേറെ പിന്നിലായിട്ടാമയെ കണ്ടു, പാവം ആമയെ കണ്ടു. ബഹുദൂരം ചെന്നു വെൺമുയൽ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, മെല്ലെ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, കുറേയേറെ പിന്നിലായിട്ടാമയെ കണ്ടു, പാവമാമയെ കണ്ടു. മുതുകിൽ കൂടാരവും അതിലേറെ ഭാരവുമായി ഇഴയും ചങ്ങാതിയെ നോക്കി സഹതാപം കൊണ്ടു. മുതുകിൽ കൂടാരവും അതിലേറെ ഭാരവുമായി ഇഴയും ചങ്ങാതിയെ നോക്കി സഹതാപം കൊണ്ടു. പാത്തു പതുങ്ങി പമ്മി നടക്കും കുഞ്ഞിക്കുഴിമടിയൻ, ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ. ഒരു പോള കണ്ണടയ്ക്കാം, ഒന്നുറങ്ങിടാം, പയ്യെ ക്ഷീണവും മാറ്റാം. ഇഴയുന്നവനെത്തിടും മുൻപുണർന്നെണീറ്റോടാം, അങ്ങനെ ലക്ഷ്യവും നേടാം. ഒരു പൂള കണ്ണടയ്ക്കാം, ഒന്നുറങ്ങിടാം, പയ്യെ ക്ഷീണവും മാറ്റാം. ഇഴയുന്നവനെത്തിടും മുൻപുണർന്നെണീറ്റോടാം, അങ്ങനെ ലക്ഷ്യവും നേടാം. മുയലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, കുറെ നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉണരും മുൻപാമച്ചേട്ടൻ സമ്മാനം നേടി. മുയലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, കുറെ നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉണരും മുൻപാമച്ചേട്ടൻ സമ്മാനം നേടി. പാത്തു പതുങ്ങി പമ്മി നടക്കും കുഞ്ഞിക്കുഴിമടിയൻ, ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ. ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. നമസ്തേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാൻ പോവുകയാണ്. എടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എഴുതിയ പൂതപ്പാട്ട് എന്ന കവിതയാണ് കഥാരൂപത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? പണ്ട് പണ്ട് ആറ്റിൻ പക്കത്തെ മാളിക വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയണ്ടേ?
നങ്ങിയേലിക്ക് ആറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഉണ്ണി പിറന്നു. ഉണ്ണിയെ താഴത്തും വെക്കാതെ തലയിലും വെക്കാതെ വളർത്തി, ഓമനയായി വളർത്തി. വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ ഉണ്ണിയെ പഠിക്കാനുള്ള സമയമായി. ഉണ്ണിക്ക് കണ്ടു, ഉണ്ണിയെ ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടു. പുളിയിലെ കരമുണ്ട് ഉടുപ്പിച്ച് മുത്തുമാല ചാർത്തി, കാതിൽ കുടക്കടുക്കനെല്ലാം ചാർത്തി, നെറുകയിൽ മുടി കെട്ടി വെച്ച്, ഒരു കയ്യിൽ എഴുത്താണിയും മറുകയ്യിൽ ഗ്രന്ഥക്കെട്ടും കൊണ്ട് ഉണ്ണി പഠിക്കാൻ യാത്രയായി. നങ്ങേലി യാത്ര പോകുന്ന ഉണ്ണിയെ സന്തോഷപൂർവ്വം നോക്കി നിന്നു. കണ്ണിൽ മറയുവോളം നോക്കി നിന്നു. ഉണ്ണി കുറേ ദൂരം എത്തിയപ്പോൾ, ആളുകളൊന്നുമില്ലാത്ത വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭൂതത്തെ കണ്ടു. ഭൂതത്തിന് ഉണ്ണിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ എഴുത്താണിയുണ്ട്. എഴുത്താണി കളയാൻ പറഞ്ഞ് കളിപ്പിച്ച് ഉണ്ണിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ഉണ്ണിയോട് പറഞ്ഞു, തെച്ചിപ്പൂ മാല കോർത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം, ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കാം, എൻ്റെ കൂടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂതം വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോഴേക്കും സമയം വളരെ വൈകി, ഇരുട്ടാവാറായപ്പോൾ നങ്ങേലിക്ക് പേടിയായി. എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, പഠിക്കാൻ പോയ ഉണ്ണിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നു. അന്വേഷിച്ച് കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ഭൂതത്തിൻ്റെ മടിയിൽ അതാ ഉണ്ണിയിരിക്കുന്നു. ഭൂതം നങ്ങേലി പേടിപ്പിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റായിട്ടും തീയായിട്ടും പുലിയായിട്ടും സിംഹമായിട്ടും ഒക്കെ പേടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ നങ്ങേലിയുടെ കണ്ണുനീരിൽ ഇതൊന്നും വില പോയില്ല. കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അണച്ചു കളഞ്ഞു. ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭൂതം കൊടുത്തില്ല. പകരം എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയോ? ഭൂതം ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും വെച്ചു കൊടുത്തു. നങ്ങേലിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ 2 കണ്ണുകളും ചൂഴിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉണ്ണിക്ക് ഇതൊന്നും വില പോവില്ല, എൻ്റെ ഉണ്ണി അതിലും വലുതാണ്, എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട നങ്ങേലിക്ക് തെച്ചിക്കോല് കൊണ്ട് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. ആ ഉണ്ണിയെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് തലോടുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടപ്പോൾ ഉണ്ണിയല്ല എന്ന് നങ്ങേലിക്ക് മനസ്സിലായി. തൻ്റെ ഉണ്ണിയല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെറ്റ വയറിനല്ലേ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ശപിക്കാനായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ താഴ്മയോടുകൂടി ഭൂതം തൻ്റെ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ച് നങ്ങേലിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. എന്നാലോ നങ്ങേലിക്ക് സന്തോഷം ആയി. അതിനോടൊപ്പം കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയും കൊടുത്തു. നങ്ങേലിക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് വളരെ വലിയ സന്തോഷം തൻ്റെ ഉണ്ണിയെ കിട്ടിയതല്ലേ. അതിന് പകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ കൊല്ലവും മകരക്കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടോളൂ എന്ന് ഒരു അനുവാദവും ഭൂതത്തിന് കൊടുത്തു. ഭൂതത്തിന് സന്തോഷമായി. നങ്ങേലി ഉണ്ണിയെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. നങ്ങേലി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂതത്തിന് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ചോദിക്കാൻ. എന്താണെന്നറിയോ? നങ്ങേലിയുടെ വീട് എവിടെയാണ്, നാട് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഭൂതം എല്ലാ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങി ഉണ്ണിയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഉണ്ണിയെ കണ്ടെത്താൻ ആയില്ല. ഇതാണ് ഭൂതപ്പാട്ട് എന്ന കവിതയുടെ കഥാരൂപം. നോക്കൂ, ഉണ്ണിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ നങ്ങേലി ഉണ്ണി, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ വഴിയിൽ ഭൂതം ഉണ്ണിയെ കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ നങ്ങേലി വന്ന് ഉണ്ണിയെ ഭൂതത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നാലാമത്തെ ചിത്രം ഉണ്ണിയെ നങ്ങേലിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി, സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്താണ് ഈ കഥയിലെ സന്ദേശം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ കഥ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaste to all. Happy Children's Day to all my dear children. Every year, November 14, we celebrate as Children's Day as a tribute to Pandit Jawaharlal Nehru. November 14 is the birth anniversary of Nehru. Today, children, I am going to sing a song for you. Hope all of you will enjoy it. It's a good day, it's a good day, it's a memorable day for
It's our Chacha's birthday. We celebrate this day as Children's Day. We celebrate this day as Children's Day. It's a special day for us. It's a special day for us. Children, you are the pride of our nation, tomorrow's future too. Children, you are the pride of our nation, tomorrow's future too. It's a tribute to Jawaharlal Nehru, who loved children the most. It's a tribute to Jawaharlal Nehru, who loved children the most. He fought to provide education to all the children. He fought to provide education to all the children. So let's be proud about our leaders who gave us wings to fly high. So let's be proud about our leaders who gave us wings to fly high. It's a good day. It's a good day. It's a memorable day for us. It's a good day. It's a good day. It's a memorable day for us. It's our Chacha's birthday. It's our Chacha's birthday. We celebrate this day as Children's Day. We celebrate this day as Children's Day. Happy Children's Day to you. Happy Children's Day to you. We wish you health and happiness. Happy Children's Day to you. Happy Children's Day to you. Happy Children's Day to you. We wish you health and happiness. Happy Children's Day to you. Thank you. ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചിത്രം ഒഴുകി വരും. അതേപോലെ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഒരുപിടി സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം ഓർക്കുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നാം ഓർക്കുന്നത് ഒരു പനിനീർ പൂവാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികളോടെന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ ഉപമിക്കാൻ നമുക്കൊരു പുഷ്പം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. അതേ കാരണത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പനിനീർ പൂ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂവെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്നു. ആ തൂവെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ മായാത്ത പുഞ്ചിരിയുമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നും പണ്ഡിറ്റ്ജി. അലഹബാദിലെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മകനായി നവംബർ 14 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. വക്കീൽ പഠനവും ജോലിയുമെല്ലാം, അതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകനും എല്ലാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമുക്ക്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാരതം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഭാരതം, നാളത്തെ ആധുനിക ഇന്ത്യ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളായ അടുത്ത തലമുറയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനിക ഭാരതത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മാർഗദർശി, ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ മാർഗദർശിയും എന്ന് തന്നെ പറയാം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയും പണ്ഡിറ്റ്ജിയും
നേതാജിയും എന്നു വേണ്ട, നമുക്ക് മുന്നിൽ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നിരകൾ തന്നെ ഒട്ടനവധിയുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം സഹനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിന്ന് നാം കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന മക്കളോട് പറയാനുള്ള പാഠവും അത് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലും സ്നേഹവും ഐക്യവും കൈവിടാതെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളെ അതിനെ മാത്രം നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തിലെ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല നാം അതിനെ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേളയിൽ നാം നൽകുന്ന സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ്. ഈ മഹാന്മാരെയെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ ശില്പികളാക്കി നാം മാറ്റണം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശിശുദിനാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്തേ. On this special day, let's spread the message that children should get proper love and care along with good education and basic rights. Once again, Happy Children's Day to all our dear children. Thank you.